वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। साध संगत जी, जदों भी अमृतसर साहिब आओ, जिन्नी वारी भी आओ, एक बारी जरूर बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीरथ रोड विखे चरण पा के जाओ और अपनियां अखां दे नाल आके वेखो किवें इत्थे सेवावां दा कुंभ चल रहा है। इत्थे प्यारिओ दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल चल रहा है, जिस स्कूल दे विच बच्चियां नूं दोवें तरह की पढ़ाई, गुरमत की पढ़ाई भी और दुनियावी पढ़ाई भी करवाई जा रही। CBSE स्कूल है और बिल्कुल नॉर्मल जियां फीसां बच्चियां कोलों लईआं जांदियां ने। इस तो इलावा इस जगह के उत्ते बाबा दीप सिंह हैल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल चल रहा है, जिस हस्पताल दे विच 20 रुपए की पर्ची दे विच 2 दिन की दवाई और जिन्ने भी इलाज ने इक्को छत थले हो रहे हैं। दंदां दे इलाज, अखां दे इलाज, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और इस तो इलावा बच्चों के स्पैशलिस्ट डॉक्टर इत्थे बैठते हैं, स्किन के स्पैशलिस्ट डॉक्टर इत्थे बैठते हैं और जिन्ने भी इलाज ने इक्को छत के थले बिल्कुल लागत मुल दे नाल हो रहे। और अपनी अखां नाल आके वेखो किवें तुहाडे किणके किणके दे नाल गुरु बाबा नानक जी की रसोई चल रही, जिस रसोई के राहीं तकरीबन 2500 तो भी वध प्रेमी रोज़ प्रशादा छकते हैं। इस तो इलावा गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई, जिस रसोई के राहीं रोज़ाना कदी किते जिथे जिथे भी लोड़ होंदी है उस गड्डी दे राहीं प्रशादा पानी तैयार करके लोड़मंद थावां ते पहुँचाया जाता है। इस स्थान के उत्ते बाबा दीप सिंह फ्री टिफन सेवा चल रही, जिस सेवा के राहीं वो बजुर्ग जिन्ना बजुर्गों नूं बच्चियां ने घरों कढ़ दिता। असी जिहड़े सुनते हैं रोज़, असी इहो जी गलती नहीं करनी, पर जिन्हां ने अणजाण पुणे दे विच गलती कीती, अपने बजुर्गों नूं घरों कढ़ दिता। प्यारिओ खाण नूं उन्हां दे कोल कुछ नहीं, इत्थों तक छत भी नहीं कईयां दे कोल। उन्हां दे घरां दे विच दोपहर दे वेले टिफन विच पैक करके 2 वेले दा लंगर रोज़ पहुँचाया जाता है। और तुहाडे दित्ते दसवंध दे नाल प्यारिओ हर महीने विधवा बीबियां नूं फ्री राशन देण दी सेवा भी हुंदी। और इसे स्थान दे उत्ते बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी चल रही, जिस अकैडमी दे राहीं बच्चियां नूं गुरमत की सिक्ख्या, तबले की सिखलाई, कीर्तन की सिखलाई, गुरबाणी की संथਿਆ, अमृत वेला संभालना, संध्या का समा संभालना, जीवन उच्चा सुच्चा, किरदार उच्चा सुच्चा किवें करना है, ये सारी सिक्ख्या दी जाती। और इस तो इलावा जो तुसी किणका किणका दिंदे हो, तुहाडे किणके किणके नाल बिल्कुल दूजा यूनिट बिल्कुल नाल ही राम तीरथ रोड के बिल्कुल नाल ही दूसरा यूनिट जिथे जी दया परवान पार्क की उसारी चल रही। TV स्क्रीन के उत्ते सारियां वो तस्वीरां चल रही ने। ये जी दया परवान पार्क दे विच जिथे पंछियां नूं दाणा पाउणा, खाना पाउणा, ये काम होया करेगा। उत्थे बीमार पंछियां दे इलाज का हस्पताल भी इस जगह के उत्ते सरां दी उसारी कि जदों भी संगतां बाहरों आउण दर्शन करन गुरु रामदास जी के घर दे, बाबा दीप सिंह जी के घर दे, ते संगतां इत्थे आके रिहायश करन। स्टेशन तो एयरपोर्ट तो संगतां दे आउण वास्ते इत्थे गड्डियां दा भी प्रबंध हो जाएगा, जो गड्डियां तुहानूं बाद विच दरबार साहिब दर्शन करा के फिर इत्थे ले आया करनगियां। इस राम ही बन रही। इस तो इलावा इसे स्थान ते बाबा दीप सिंह साहिब जी दे नाम दा वड्डा गुरु घर गुरुद्वारा साहिब भी और वड्डा दीवान हाल, जिस दीवान हाल दे विच 8 तो 10 हज़ार संगत के प्रेमी बह सकन, एडा विशाल दीवान हाल, उहदी भी कार सेवा प्रारंभ हो चुकी है। हुण मेरी निम्रता सहित बेनती सुनियो, ये जिन्नी भी कार सेवा चल रही है ये हो तुहाडे किणके किणके नाल दसवंध दे नाल रही है। और ये मेरी बेनती प्यारिओ, कोई भी प्रेमी, कईयां दे मन दे अंदर भावना हुंदी है साडे बच्चे दा जन्म दिन या साडी मैरिज एनिवर्सरी है, असी एक दिन दी गुरु बाबा नानक जी दे रसोई दे विच लंगर दी सेवा लैनी। लंगर दी सेवा जो कोई प्रेमी एक दिन दी करना चाहुंदा होवे, वो भी डिटेल किन्नी सेवा है तुहाडे TV स्क्रीन दे उत्ते चल रही है। और इस तो इलावा जे तुहाडे मन दे विच ये उत्साह जागे कि असी जो बजुर्गों के लिए टिफन की सेवा हुंदी है, 2 वेले का लंगर जाता टिफन विच पैक होके, कोई महीने की सेवा करनी चाहे एक परिवार की, वो भी तुहाडे TV स्क्रीन के उत्ते सेवा चल रही है, जो आप जी महीने की सेवा भी अपनी झोली च पवा सकते हो। इस तो इलावा जिहड़े हर ऐतवार ते ऐतवार चुपहरा जप तप समागम हुंदे ने, जां 27 तरीक नूं चुपहरा हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई लंगरां की सेवा करनी चाहे वो भी डिटेल चल रही। तो इस तो इलावा प्यारिओ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੇਰੀ ਦੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 5 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ 1300, ਭਾਵੇਂ 10 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਭਾਵੇਂ 1 ਤੇਰੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ, 50 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦਾ FCRA ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਸਿੱਧੀ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਵਾ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 98150 99513 98150 89513। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨ ਲਖੋ ਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, YouTube ਦਾ, Facebook ਦਾ ਲਿੰਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ।
प्यार न लखो न जी धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। रोजाना की तरह भावना ਉਹੀ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप दे विच हाजर नाजर गुरु रामदास पिता चमकड़ा मार के बैठे चरणों विच बैठे ने धन बाबा दीप सिंह जी। आओ कुछ मिनट वाहिगुरु गुरमंत्र दा जाप करिए। रात नूं भी वड्डी गिणती विच तुसीं सब ने असीसां लईआं। मैं भी समाप्ति तो बाद तकरीबन 6 वजे घर पहुंचे हाँ। उस तो बाद 11 बजे एक समागम से नज़दीकी संगी ने उन्हों की अंतिम अरदास 10:30 उत्थे पहुँच गए। हुण उत्थों सीधा मैं समागम तो इत्थे आ रहा तुहाडे दर्शन करने वास्ते। अपनियां सेवावां इसे तरह लेंदे रहण, कृपा करन, ना अकीए ना थकीए ना चकीए। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। आओ बड़े प्यार दे विच सारी संगत वाहिगुरु गुरमंत्र दे जाप दे विच जड़ो। कोई रसना वांझी ना रहे। सारी संगत हाजरी लायो। बापू नानक दा आगमन पुरब आपां मना रहे हैं ते सारी संगत गूंजां पायो प्यार नाल जी। वाहिगुरु 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 धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। वाहिगुरु 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 धन गुरु रामदास जी, 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 धन गुरु रामदास
बाबा दीप सिंह जी। वाहिगुरु 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 जी धन गुरु नानक नानक 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 जी। जुड़ जाओ धन गुरु नानक नानक जी। धन गुरु नानक नानक जी। धन गुरु नानक नानक जी। वाहिगुरु 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 एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानकों से भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानकों से भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानकों से भी सच धन गुरु रामदास जी मैं तेरा धन गुरु रामदास जी मैं सारी संगत धन गुरु रामदास जी मैं तेरा धन गुरु रामदास जी मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा
Guru
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਲਖਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਥੱਕ ਥੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੀਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੋ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਕਣ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੇਟ ਗਏ ਆ ਘਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਿੱਧਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥੱਕਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਸਕੂਨ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 20,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 20,000 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ 5-5 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰਲਾ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਸਕੂਨ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਹੋਣੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ, ਬਾਪੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇ, ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਦੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਖੇੜਾ ਵੀ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦੱਸੇਗਾ, ਬੱਚਿਆ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾ, ਆ ਚੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਭੱਜਣ। ਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਲਿਆ, ਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਟਿਕ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ 'ਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਕੋਈ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਆਨੰਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ। ਨੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ,
ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਖੋਪੜੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ। ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਈ, ਅੰਦਰਲਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਸਕੂਨ, ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਛਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਛਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ। ਅਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵਧਾਓ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਅਛਾਈਆਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਦਿਓ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ, ਪੂਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਟੂਟੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਲਟੀ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਗੰਦਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 5 10 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਗੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਅਛਾਈਆਂ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਅਛਾਈਆਂ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਚੁਪਹਿਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਰਹਿਣ ਸਮਾਈਆਂ ਪਾਈ ਚੱਲੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਚੱਲੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਪਾਈ ਚੱਲੋਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਚੱਲੋਗੇ, ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਪਾਈ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਛਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਮੌਜੂਦ ਏ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਰੱਬਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ। ਪਰ ਜਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਹੋਗੇ ਏਡਾ ਗੰਦਾ ਰੱਬ, ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਏ ਏਡਾ ਗੰਦਾ, ਏਡੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾ ਚੱਕੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਮੈਲ ਲਾਈ ਚੱਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਨੀ ਸਾਈਆਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਨੀ ਸਾਈਆਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਦੇ ਲੱਥਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਪਰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਹੇ ਦੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਤ, ਉਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ। ਅੰਦਰ ਅਛਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ ਜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਫਲ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਅਸਫਲ, ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਤ ਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਏ
ਬੱਦਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਟ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ। ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੁਰੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਸੱਚ ਕੀ? ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ, ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ। ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਸੱਚ ਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਨੋਟ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਲੱਗਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਏ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, 10 ਤੋਂ 11 ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਦੁਪਹਿਰੀ ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਗਲਤ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੋਨ ਨਾ ਫੜ ਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ ਬੋਝ, ਤੇ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਬ ਜਾਓਗੇ, ਦਬ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੁਕਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਔਗਣ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਔਗਣ ਮੇਰਾ ਆਪੇ ਛੁਡਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
तू आपे किरपा दा खाता खोल, आपे रहमत दा खाता खोल। ते जे मेरी कमाई नहीं ना, आ संगत दी कमाई दा सदका ही किरपा कर दे। बाबा दीप सिंह सदका ही किरपा कर दे, बाबा आनंद सिंह दी कमाई दा सदका ही किरपा कर दे, पर कर दे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। ये मन दे उत्ते बुराइयां दा बोझ ना बताओ जी, अच्छाइयां अंदर भरदे चलो, भरदे चलो। आप सवरो परिवार सवारो, सारे आखो समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार नाल एक बारी सारे फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब गुरदास जी दी मुबारक रसना तो निकले ए प्यारे मिठे बोल। आओ गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी नूं जी आया कहिए सारे, कोई रसना वंजी ना रहे, सारी संगत प्यार च हाजरियां लायो। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, पढ़े गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया, 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 गुरु नानक आया। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहि पठाया। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहि पठाया। चरण तोय रह रास कर, चरणामृत सिखां पिलाया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। जी गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक
नानक। गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, प्यार न लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी, पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कल जुग अंदर एक दिखाया। चारे पैर तरम दे, चार वरन एक वरन कराया। पढ़ो गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक ओ जी आया, गुरु नानक आया। कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, राणा रंग के बराबरी, पैरी पवना जग बरताया। उल्टा खेल पिरमदा, पैरायो पर शीस निभाया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। बोलो सारे गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी, पढ़ो कल जुग पापे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया।
ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ 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 ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਮਗਰਲੇ ਵੀ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਬੋਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 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 ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਵੇ ਪਾਲਾ ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजियाला खप्पर दिता नाथ जी पानी भर लेवन उठ चाला बाबा आया पानी है डिठे रतन जवाहर लाला सत गोरे अगम अगाध पुरख बोलो सत गोरे अगम अगाध पुरख बोलो सत गुर अगम अगाध पुरख केड़ा चले गुरु दी चाला 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 बोलो केड़ा चले फिर आया गुरनाथ जी पानी ठाउड़ नहीं उस ताला शब्द जिती सिद्ध मंडली की तोस अपना पंथ निराला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी साध संगत जी आप जी के चरणों में सिमर बेनती। हर ऐतवार ते ऐतवार दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड श्री अमृतसर साहिब विखे चुपहरा जप तप समागम करवाया जाता है और सारियां संगतां नूं भली भांत पता है जदों संगतां भावना दे नाल शरधा दे नाल गुरु पिता जी दी गोद दे विच बह के बाबा दीप सिंह जी दीयां वडियाइयां करदियां ने और बाबा दीप सिंह जी दे चरणां दे विच हाजरियां भरदियां ने। गुरु पिता जी दी गोद विच बह के संगतां 5 पाठ जपजी साहिब 2 पाठ चौपाई साहिब 1 पाठ सुखमनी साहिब जदों संगतां मिल के प्यार नाल करदियां चुपहरा कटदियां ने जप तप समागम विच हाजरियां भरदियां ने और बाबा दीप सिंह जी फिर सारियां दे बंधनां नूं कटदे ने। तुसीं चुपहरे कटदे हो
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੁਪਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, 27 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਪਰ 4 ਚੁਪਹਿਰੇ ਹੋਰ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਗੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 5 ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪੌਣੇ 11 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 10:30 ਲਾਸਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 5 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, 2 ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3, ਸਵਾ 3 ਤੱਕ ਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬੰਧਨ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਔਰ Facebook ਪੇਜ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆ ਕੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।